Good morning, everyone. How are you all? Yes, hope that you all are fine. Okay, dear kids, here you can see some pictures like this is a cake and some balloons, then so many gifts, and this joker caps. Is it? So, when we are using these joker caps and when we will give these gifts and when we will decorate the house with the beautiful balloons and when we will cut the cake, will you tell me? ಇದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? ಯಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ some special days. For an example, yes, like the festivals, like in Diwali, in Christmas, in Eid, in Guru Purab, and so many festivals are there. In those festivals, what we will do? We will decorate our houses with so many balloons, colorful lights, colorful flowers. Is it? And then we will cut the cake. When we will cut the cake? Yes, when? Like special days in that, birthdays are there, New Year, and if any wedding anniversary, any ceremonies are there, especially the Christian people in their best festival, that is Christmas. In their festival, what they will do? They will prepare special cakes and they will have that only. Is it? And when we will give the gifts and when we will wear the monkey caps, oh sorry, not monkey caps, the joker caps. Is it? Okay. In the festivals, what we will exchange? Yes, we will exchange the gifts. And if any ceremonies are there, birthday parties are there, any wedding anniversaries are there, means we will give the gifts to our friends. Okay. In especially the birthday girl or birthday boy, they will wear the birthday caps, these joker caps. ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ಡೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ? ಅದೇನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಲೂನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಓ, ನೀವಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕರಲ್ವಾ? ಸೊ ಯುವರ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕೇಕ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ with love and affection. They will prepare the cakes. Is it? Your mothers. So please have that cake. Okay, dear children, what we have discussed today? Yes, we discussed about the balloons, about the cake, about the gifts, and about the caps. Okay, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಮನೆಗಳನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, today's lesson is about the celebrate. So what is the lesson name? So the lesson name is let's celebrate. Lesson number 8, let's celebrate. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಪಾರ್ಟೀಸು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾ? ಓಕೆ, ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಯಸ್, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್? ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ teaching us or telling us about the festival. Which festival? Yes, very good, Diwali. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್ ಆನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್.
We enjoy festivals with our family and friends. Let us read about some festivals. So here so many festivals are there. So in that we will learn about the festivals. We will come to know about the festivals, how we are celebrating, when we will celebrate. Okay, so come with me. So the first festival is Diwali. ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ in this festival we will wear the new colorful dresses. Is it? Then we will have the sweet dish. We will exchange the gifts here. And the most important and most beautiful, that Lakshmi Puja. And then this ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಿಯಾನ ಹಚ್ತೇವಲ್ವ, ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹಬ್ಬದ ಏನಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೈಟ್. ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಈ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಹೋಗೋದಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲದೂ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೊಸ ದಿನಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಓಕೆ, Diwali is the festival of lights. On Diwali we pray to goddess Lakshmi. We decorate our houses with light bulbs and diyas. We wear new clothes and sweet. What sweet? We will eat the sweets. So many sweets we are preparing in this festival, my dear children. Alva? Then we give gifts to one another. Some people burst firecrackers. So here what we will do? We will decorate our houses with light bulbs and diyas. Then we will wear the new clothes. We will eat the sweets. And we pray to goddess Lakshmi. Then we give gifts to one another. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ some people, what they will do, they will burst the firecrackers. This is most dangerous, my dear children. So please don't go for this fire cracking. ಈ ಫೈರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಈ ಪಟಾಕಿ ಹಾರಿಸೋದು ಅಥವಾ ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ಆಗಕೂಡ್ದು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನೀವು ಆಟಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಲೋನ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓಕೆ, shall I take next one festival? Okay, come with me. Oh my God, what is this festival? Yes, this festival is about Eid ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಹಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಸ್ಜಿದ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So about Eid I will explain to you people. Eid comes after a month of fasting. We go to a mosque to pray. We pray to the God. We wear new clothes. We give food and clothes to the poor. And we eat a sweet dish called Sevai. In this Eid festival, ಈ ಈದ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, we will do a complete month fasting. ಇಡೀ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆಫ್ಟರ್ 30 days ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಈದ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಸ್ಕ್ಯೂ. ಹೂ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಮಸ್ಕ್ಯೂ? ಮಸ್ಕ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಮಸ್ಜಿದ್, ಮಸೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ?
the only boys, only men can go, not the ladies, not the girls. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೇ ಇನ್ ದ ಮಸ್ಜಿದ್. Then they will wear the new clothes. They will have the fun with all the relatives and friends. They will go to their friends' houses, relatives' houses, and they will wish to each other. Then what they will give? They will give the food and clothes to the poor people. ಆ ಪೂವರ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಬಡವರಿದ್ದರನ್ನ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ, ದುಡ್ಡು, ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, 5 ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 5 ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್? ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೇವೈ. ಶುರ್ಕುರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಶುರ್ಕುರ್ಮಾ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಈದ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಈಸ್ ಗುರುಪೂರಬ್. ಗುರುಪೂರಬ್ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಈ ಪಗಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಖಡ್ಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬಹುದು. ಸಿಖ್ ಜನಾಂಗದವರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಗುರುಪೂರಬ್ we remember the 10 Sikh Gurus. The Sikh people will remember the 10 Sikh Gurus and they pray in a Gurudwara. ಸಿಖ್ ಜನಾಂಗದವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದವರು ಮಸೂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಜನಾಂಗದವರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನವರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಖ್ ಜನಾಂಗದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುದ್ವಾರ ಅಂತ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಈ ಗುರುಪೂರಬ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then langar in the sense they will give the food to everyone. Whoever will attend that festival in that Gurudwara, they will provide food for everyone. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಲಂಗರ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫುಡ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಲಂಗರ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪು, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್. ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆನ್ 25th December. We go to the church to pray and we decorate our houses with Christmas trees. We give gifts to our relatives and friends. So what they will do in this festival? They will decorate their houses with Christmas tree. And when they will celebrate the Christmas? Yes, on 25th of December. And whose birthday of that? Yes, on 25th December ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೇ? ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೇ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then in their festival what they will bake? They will bake the special cake. ಅವರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೇಕ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ,
ನಾವು ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾವು ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಹಬ್ಬದಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಈಸ್ ಪೊಂಗಲ್. ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೊಂಗಲ್? ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವೇರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ and decorate our houses. Here also this Tamil Nadu people, they are celebrating the festival that is called Pongal. They also will wear the new clothes and they also will decorate their houses and they too will eat the sweet dish called Pongal. In this festival what they will prepare? They will prepare Pongal dish. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು? ಮನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಉಟ್ಕೊತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಶ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ವಿಶ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್. ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ significance. All the festivals are having same procedure, like cleaning, decorating, having new dress, then preparing sweet dishes, then wishing each other, exchanging the gifts, alva, and having the fun with love and affection. Is it? Okay, come to the next one. Yes, ಇದು ಯಾವ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇದು ನೋಡಿ, ರಂಗೋಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದು ಪೌಡ್ರ್ ರಂಗೋಲಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಓಣಮ್. ಓಣಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಓಣಮ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 10 days. ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಓಣಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಫಾರ್ 10 days. ವಿ ವೇರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಓಣಮ್. ಈ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತುಂಬ ಫನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೂಗಳಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಥರ ಡಿಸೈನ್ಸನ್ನು, ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಂಗೋಲಿಗೆ, ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೋತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಆರ್ ಹೌಸಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೂಕಾಲಮ್ಸ್. ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದರೆ ರಂಗೋಲಿಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪೂಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಈಟ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಸಮ್. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್? ದ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಪಾಯಸಮ್. ಅವರು ಕೂಡ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೋತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫನ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡೋಣವಾ? ಕಮ್ ಕಮ್. ಎಸ್, ನಾವ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಎಸ್, this festival name is national festivals. Our national festivals are like Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti, and so many festivals are there. Is it? So these are called national festivals. ಇವುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿವಾಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸರಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುಪೂರಬನ್ನು ಸಿಖ್ಖರಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ದೀಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್. ಇಡೀ ನೇಷನ್ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದಿದೆ ನೋಡೋಣವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ
This is the pic of Republic Day. They are celebrating the Republic Day on 26 January. Okay, na? So next one. Yes, this is the festival of Independence Day. This Independence Day will celebrate on 15th August. August 15 ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ this one, Gandhi Jayanti. When this Gandhi Jayanti will celebrate? Yes, on 2nd October. Gandhi Jayanti 2nd October is the birthday of Mahatma Gandhi. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ನಾವು 2nd ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಂದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತಿಷ್ಟೇನಾ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಾ? ಯಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, we will celebrate some special days like a birthday is a special day, and we celebrate birthdays with our family and friends, is it? And we have fun together. ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಿದೆ ಮೇಡಮ್? ದೆನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. And we meet our relatives and friends on weddings. We sing, we dance, and we have the fun. ಕೇವಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಯಿತು, ಮದುವೆ ಸೆರೆಮನಿ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದಿನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ರೀಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್? We celebrate festivals such as Diwali, Eid, Guru Purab, Onam and Christmas. Okay. The next one is Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti are national festivals. ನೆನಪಿರಬೇಕದು ನಿಮಗೆ. Then special days ಅಂತ ಬಂದಾಗ birthdays, weddings, then wedding anniversaries, opening ceremonies ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So my dear kids, what we have learned today? We have learnt about the festivals and the fun. In that we have seen about Diwali, we have seen about Christmas, Eid, Guru Purab, Onam, then Pongal. After that we have seen about the national festivals like Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ? Yes, we have learned about the special days like birthdays, is it? Opening ceremonies, weddings, wedding anniversaries, like so many special days. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? Yes, here one thing is common, that is the decoration of the houses, wearing the new clothes and wishing to each other. Then yes, having the fun. Then one more thing, exchanging the gifts. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ that is about the ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ Eid they will prepare the sevaya, in Diwali they will prepare the sweets, like everything sweets, all the types. Then in Christmas they will bake the special cakes. In Pongal festival they will prepare the Pongal. In Onam festival they will prepare the payasam alva. In Guru Purab they will offer the langars. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. If I comes to the prayer places means here the Hindu people will go to the temples, the Christian people will visit to the church, Muslim people will go to the masjid, Sikh people will go to the ಗುರುದ್ವಾರ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the festivals are different, the castes are different, but the celebration, the fun, the love and affection, everything is same, my dear children. So please celebrate all the festivals and get the fun, have the fun, and meet your friends and relatives and celebrate all the festivals with love and affection, my dear children. Okay, till the next video, next lesson. Take care. See you. Bye-bye.